اپنے معزز مہمان کے استقبال کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کرغز صدر طیارے سے باہر آ چکے ہیں۔ اس وقت بڑے گرم جوشی کے ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے بغلگیر ہوئے، ان سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بچوں کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں معزز مہمان کو۔ نور خان ایئر بیس کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کرغز صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اس وقت تشریف لا چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغز صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی کرغز صدر جب طیارے سے باہر آئے تو صدر مملکت آصف علی زرداری ان سے بغلگیر ہوئے اور گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وہاں پر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کرغزستان کے صدر جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بچوں کی جانب سے خوبصورت گلدستے پیش کیے گئے، ان کو خیر مقدمی اور خوش آمدید کہا گیا۔ ان کو بہت ہی پرتپاک اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ کرغزستان کے صدر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے، اعلیٰ حکام ان کے ہمراہ موجود ہیں، سینئر وزراء ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ صدر کرغزستان اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری کے ہمراہ نور خان ایئر بیس میں موجود ہیں، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور صدر کرغزستان اپنے اس دورے میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور صدر کرغزستان جو ہیں وہ اس دورے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بھی وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ ان مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کرغز صدر پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے، جو دونوں ملکوں کی کاروباری برادری کے لیے نئے مواقع کھولنے کا باعث بنے گا۔ جنوری 2005 کے بعد سے کرغزستان کی جانب سے یہ پہلا صدارتی دورہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور دیرینہ دوستی پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ مستقبل میں بھی تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ علاقائی اور عالمی سطح پر بھی دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغزستان کے صدر آج اپنے اہم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ صدر کے ہمراہ سینئر وزراء موجود ہیں، سرکاری حکام موجود ہیں، کاروباری شخصیات پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح وفد بھی کرغز صدر کے ہمراہ موجود ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں ایک نمایاں پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا معزز مہمان کا۔ کابینہ کے سینئر وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کرغزستان کے صدر کا دورہ ہے پاکستان، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور اس وقت خیر مقدمی جو نغمے ہیں وہ گائے جا رہے ہیں۔ بچوں کی جانب سے جھنڈیاں بھی لہرائی جا رہی ہیں، کرغز جھنڈا، پاکستانی جھنڈا ایک ہی ساتھ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرغزستان کے صدر پاکستان کے دورے پر اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ جنوری 2005 کے بعد سے یہ پہلا صدارتی دورہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور دیرینہ دوستی پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ مستقبل میں بھی تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغزستان کے صدر آج اپنے اہم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں ایک نمایاں پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ 2 طرفہ مذاکرات بھی اس ملاقات میں متوقع ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ بھی وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر اسد یار خان۔ اسد، بتائیے گا کرغز صدر اپنے 2 روزہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں، کیا مصروفیات رہیں گی ان کی؟ جی، جو کرغزستان کے صدر ہیں ان کا یہ انتہائی اہم دورہ ہے پاکستان کا، اور 2005 کے بعد کسی بھی کرغز صدر کا پاکستان کا یہ
पहला दौरा है और ख़ास तौर पर इस दौरे की अहमियत के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने खुद मोअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयर बेस पर इस्तकबाल किया। इंतहाई जो है पुरतफाक अंदाज में मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंतहाई आम दौरा है किर्गिस्तान के सदर का और इस दौरे में जो दोनों मुल्कों के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों में किर्गिस्तान की एक ख़ास अहमियत है और पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत बनाया जाए और ख़ास तौर पर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी, दिफाई, तिजारती, माशी और दीगर शोबों में जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत बनाने के हवाले से जो अमूर हैं वो किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान में ज़ेरे गौर आएंगे। आज उनकी जो यहाँ पाकिस्तान में आमद हुई है तो इंतहाई पुरजोश अंदाज में उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया है। कल जो है अहम मुलाकातें होंगी जहाँ पर उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद होगा। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं किर्गिस्तान के सदर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ उनकी जो 1-on-1 मुलाकात होगी और बाद में वफूद की सतह पर बातचीत में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा उनके साथ एक आला सतह वक्त भी किर्गिस्तान के सदर के हमरा है और उसमें जो बिजनेस शख्सियात हैं वो भी उनके वक्त में शामिल हैं और पाकिस्तान का और किर्गिस्तान का जो बिजनेस फोरम है उसका इनेकाद होगा और जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर शिरकत करेंगे। और ये इंतहाई एक अहम मौका है क्योंकि दोनों मुल्कों की ये कोशिश है कि जहाँ पर सरकारी सतह पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो निजी शोबा है उसकी शराकत दारी को भी फ़रोग़ दिया जाए और यही इसी तरीके से जो रवाबित हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर बातचीत होगी, मवासलाती राब्तों को मजबूत बनाने के हवाले से होगी और अवामी सतह पर जो राब्ते हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका भी किर्गिस्तान रुकन है और पाकिस्तान भी उसका मुस्तकिल रुकन है और ये एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के साथ करीबी ताउन रखे हुए हैं। तो वस्त एशियाई रियासतों और बिलखसूस जो किर्गिस्तान है इसके साथ पाकिस्तान का अपना एक ताल्लुकात जो हैं उसको मज़ीद मजबूती मिल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं ये लैंड लॉक्ड हैं और किर्गिस्तान भी, ताकि ये अपनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए दुनिया तक ले जाएं और इसके लिए पाकिस्तानी जो बंदरगाहें हैं वो सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। इस हवाले से भी बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान होगी और इस हवाले से भी अमूर पर ज़ेरे गौर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया सत्यार खान, आप हमें तफसीलन किर्गिज़स्तान के सदर जापरोव के इस तारीख़ी दौरे की मसरूफियात के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, किर्गिज़स्तान के सदर पहले तारीख़ी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा वज़रा, सरकारी ओहदेदारान और आला कारोबारी वफ़द भी है। मौसस मेहमान सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग भी और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। नूर खान एयरबेस पर उनका तैयारा लैंड होते ही सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। साथ ही साथ हुकूमती अरकान और वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बताते चलें कि यह दौरा पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात को एक नई समत देता है। 2005 के बाद से पहला सदारती दौरा होने की वजह से ये सफारती सतह पर एतमाद की बहाली और ताल्लुकात के असर नौ फ़रोग़ का एक अहम संग मील है। इलाकाई ताउन और राबताकारी में इजाफा भी इस दौरे से मुतवक्किह है। दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम, SCO, ECO और दीगर इलाकाई फोरम्स पर भी करीबी शराकतदार हैं। ये दौरा खत्ते में अमन, राबताकारी और मुश्तरका तरक्की के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए फैसला कुन करार
किरदार अदा करेगा। तिजारत और सरमायाकारी की हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी नए इम्कानात रोशन होने का इम्कान है और पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम इस दौरे का एक बड़ा अहम हिस्सा है। तवक्को है कि तवानाई, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, फार्मा और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद जो है वो किर्गिज़स्तान में मेडिकल और दीगर तालीम हासिल करते हैं। ये दौरा इस तालीमी ताउन को भी मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज और मौसर बनाने में मदद देगा। दोनों ममालिक के अवामी रवाबित को भी मजबूत करेगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफाई ताउन, सरहदी तहफ़्फ़ुज़, इंसदाद दहशतगर्दी और ख़ित्ते में सिक्योरिटी के चैलेंजेस पर भी मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत होगी। ख़ित्ते में पाकिस्तान का फ़ाल किरदार भी उजागर होगा। ये दौरा पाकिस्तान की इलाक़ाई पॉलिसी, वस्ती एशिया के साथ करीबी ताल्लुकात और कनेक्टिविटी विजन को भी तक़वियत देता है, जिससे पाकिस्तान की सिफारती साख और ख़ित्ते में मौसर मौजूदगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। ये मुलाकातें न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेंगी बल्कि तिजारती राहदारियों, तवानाई मंसूबों और बाहमी सरमायाकारी के नए रास्ते भी खोलेंगी। आपको आगाह करेंगे, किर्गिज़स्तान के सदर चापरोव पहले तारीखी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका ये दौरा 2 रोज़ पर मुश्तमिल है। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत से 1-on-1 भी और मुज़ाकरात होंगे और उनकी वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। उनके हमरा वज़रा, सरकारी ओहदेदारान और आला कारोबारी वफ़द भी मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर ममलकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। इस दौरे से ताउन और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर शिराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। इस दौरे से पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात को भी एक नई सिमत मिलेगी। 2005 के बाद से पहला सदारती दौरा होने की वजह से ये सिफारती सतह पर भी एतमाद की बहाली और ताल्लुकात के असर नो फ़रोग़ में का एक अहम संग मील है। आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम, SCO, ACO और दीगर भी आलमी और इलाकाई फोरम्स पर करीबी शिराकतदार हैं। ये दौरा ख़ित्ते में अमन, राबताकारी और मुश्तरका तरक्की के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए भी फैसला कुन किरदार रखता है। किर्गिज़स्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर उनका सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि उन्हें गन सलूट भी दिया गया और साथ ही साथ जो है वो किर्गिज़स्तान के झंडे लहराए गए। किर्गिज़स्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, जबकि हुकूमती अरकान और वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। अवामी रवाबित और तालीमी ताउन में तोसी जो है वो इस अहम दौरे में मुतवक्के है। पाकिस्तानी तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो किर्गिज़स्तान में मेडिकल और दीगर तालीम हासिल करते हैं। ये दौरा इस तालीमी ताउन को भी मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज और मौसर बनाने में मदद देगा। दोनों ममालिक के अवामी रवाबित को भी मजबूत करेगा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस दौरे से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफाई ताउन, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में सिक्योरिटी के चैलेंजेस पर भी मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत होगी। ये दौरा पाकिस्तान की इलाक़ाई पॉलिसी, वस्ती एशिया के साथ करीबी ताल्लुकात और कनेक्टिविटी विजन को तक़वियत देता है, जिससे पाकिस्तान की सिफारती साख और ख़ित्ते में मौसर मौजूदगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। आपको आगाह करते चलें कि ये मुलाकातें न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेंगी बल्कि तिजारती राहदारियों, तवानाई मंसूबों और बाहमी सरमायाकारी के लिए भी रास्ते खोलेंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद। आगा मसूद खालिद, बताइएगा, किर्गिज़ सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, 2 रोज़ा दौरा है ये और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर किर्गिज़ सदर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले किर्गिज़स्तान के सदर नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं और उनका ये 2 रोज़ा दौरा जो पाकिस्तान का है ये खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर है और इंतहाई अहम दौरा है। और जो किर्गिज़ सदर है उनके हमरा सीनियर काबीना के अरकान, सरकारी हुक्काम और कारोबारी शख्सियात पर एक अहम जो वक्त है वो भी उनके साथ है। नूर खान एयरबेस पर उनके इस्तकबाल के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई मुअज़्ज़ज़ मेहमान को और रवायती जो बलबूस है उसमें बच्चों ने फूल भी पेश किए।
اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کرغز جو صدر ہیں ان کے درمیان خیر سگالی کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا گیا۔ جو کرغز صدر کا جو دورہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دورے میں وہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ وفود کی سطح پر جو اعلیٰ سطح مذاکرات ہیں اس کا دور بھی اس میں شامل ہوگا۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کے تمام اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، اور خصوصی طور پر تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی روابط اور جو علاقائی رابطہ کاری ہے، اس کے جو اہم شعبے ہیں اس میں مزید جو تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے ان تمام امکانات پر تفصیلی غور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کرغز صدر کی جو پاکستان میں موجودگی ہے اور ان کے دوران قیام یہاں پر ایک بزنس فورم کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جس سے کرغز صدر خطاب بھی کریں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کرغزستان کی جانب سے جو آخری صدارتی دورہ ہے وہ جنوری 2005 میں ہوا تھا، جس کے بعد یہ انتہائی اہم دورہ کرغز صدر کا پاکستان کا ہو رہا ہے، جس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو مین فوکس ہے اور جو توجہ کا محور جو شعبے ہیں اس میں تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم یہ دورہ ہے، جس میں مختلف شعبے ہیں جس میں دونوں ملک جو ہے وہ امکانات کا جائزہ لیں گے، جس میں توانائی ہے، دفاع ہے، تعلیم اور اس کے علاوہ جو عوامی روابط ہیں ان پر فوکس کیا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو مستقبل کے لیے مزید لاہے عمل تیار کیا جائے اس میں ان تمام شعبوں کو مزید فوکس کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ دونوں ممالک کے درمیان جو یہ دورہ ہے اس حوالے سے برادرانہ جو تعلقات ہیں اس کا ایک مظہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں برادر ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخ، مذہبی اور وابستگی اور خطے میں جو امن و ترقی کے حوالے سے تعلقات ہیں اس عزم پر مبنی یہ دورہ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی بہت شکریہ آقا مسعود خالد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کرغزستان کے صدر کا پاکستان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں ایک بڑی اور دیرپا پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ 2005 کے بعد سے پہلا صدارتی دورہ ہونے کے باعث یہ ملاقات نہ صرف سفارتی سطح پر بھی اعتماد کی بحالی کا اظہار ہے بلکہ مستقبل قریب میں بھی نئے تعاون کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ پاکستان اور کرغزستان خطے میں امن و استحکام اور رابطہ کاری کے مشترکہ مقاصد رکھتے ہیں، اور یہ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، تعلیم اور عوامی روابط کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ توقع ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ، علاقائی رابطہ کاری اور وسطی ایشیا تک پاکستان کی رسائی جیسے کلیدی ایشوز پر بھی پیش رفت ہوگی۔ پاکستان کرغزستان بزنس فورم دونوں ملکوں کی کاروباری کمیونٹیز کو قریب لانے، مشترکہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھولنے اور تجارت کو بامقصد سطح پر لانے میں مدد دے گا۔ یہ دورہ محض روایتی خیر سگالی نہیں ہے بلکہ ایک متحرک سفارتی پیش رفت بھی ہے جو مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور عملی تعاون کو ایک نئی جہت دے گا۔ آپ کو آگاہ کریں گے، کرغزستان کے صدر جاپروف پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 2 روز پر مشتمل ہے۔ کرغزستان کے صدر کے استقبال کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ان کے ہمراہ اہم کابینہ ارکان اور وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے جو کرغز صدر ہیں ان کے ہمراہ وزراء، سرکاری عہدیداران اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی موجود ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے 1 on 1 بھی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کریں گے۔ کرغزستان کے صدر پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے سے تعاون اور علاقائی اور عالمی فورمز پر شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ جو یہ طویل المدت اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے کہ اہم دورہ جس میں ٹرانسپورٹ کوریڈورز شامل ہیں، دفاعی تربیت، مشترکہ انڈسٹریز ہیں، تعلیمی ایکسچینج پروگرامز ہیں اور ان سب کو شامل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خطے میں امن، استحکام اور کنیکٹیوٹی کے مشترکہ مقاصد بھی اس دورے سے حاصل ہوں گے۔ دونوں ممالک امن، علاقائی استحکام اور رابطہ کاری کو مشترکہ مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ دورہ ان اہداف کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مظہر عباس۔ مظہر عباس، بتائیے گا انتہائی اہم دورہ اور 2005 کے بعد سے کسی کرغز صدر کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ ہے، کیا کہیے گا، کیا مصروفیات رہیں گی؟ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغز صدر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ جی، کرغزستان کے صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر جو ہے وہ
کرغزستان کے صدر کا استقبال کیا ہے، مصطفیٰ کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ خطے میں خصوصاً سینٹرل جو ایشیا ہے ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ کاروباری بھی اور سیاسی بھی اور خطے میں امن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغزستان کے جو صدر ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں اور 2 روزہ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سینئر کابینہ ارکان، سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات بھی جو ہے وہ ان کے وفد میں شامل ہیں۔ کرغزستان کے صدر جو ہے اپنے دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کرغز صدر کے درمیان ملاقات میں جو ہے وہ وفود کی سطح پر جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان خصوصی طور پر 2 طرفہ تعلقات کے تمام اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان ملاقاتوں کے دوران تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کرغزستان کے صدر جو ہیں وہ بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ کرغزستان کی جانب سے جو 2005 میں جو صدارتی دورہ ہے وہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو ہے یہ دورہ ہو رہا ہے جو کرغزستان کے صدر کر رہے ہیں۔ دورے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ اور ان کو وسعت دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ دونوں یہ جو کرغزستان کے صدر کا دورہ ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بہترین تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں ممالک کی جو مشترکہ تاریخ ہے، مذہبی وابستگی ہے اور خطے میں امن و ترقی کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس دورے میں جو ہے وہ 2 طرفہ تعاون کو جو ہے وہ نئی سمت کا تعین کیا جائے گا اور علاقائی اور عالمی اداروں میں جو ہے وہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے میں یہ دورہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ جی اچھا مظہر، آپ نے ذکر کیا پاکستان کرغزستان بزنس فورم کے حوالے سے، کہیے گا کیا اس دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹیز کی جانب سے کسی بڑے معاہدے کی بھی توقع کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ 2 طرفہ تجارت میں کوئی واضح اضافہ دکھائی دیتا ہے؟ جی، کرغزستان کے صدر کے ساتھ جو ہے وفد میں کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں اور یہ جو بزنس فورم ہونا ہے اس میں پاکستان اور کرغزستان کی جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت کے حوالے سے جو تعاون ہے اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور مواقع تلاش کیے جائیں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعاون کو کتنا فروغ دیا جا سکتا ہے اور تجارت میں اضافے کے حوالے سے امکانات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ مظہر عباس آپ کا۔ ناظرین، کرغزستان کے صدر اپنے پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کی دعوت پر یہ اہم دورہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت سے ان کی 1 on 1 ملاقات بھی اور وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغزستان کے صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان، اعلیٰ سطح کے حکام ان کے ہمراہ موجود ہیں اور کاروباری وفد بھی کرغز صدر کے ہمراہ موجود ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے۔ کرغزستان کے صدر پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ اس دورے سے تعاون اور علاقائی اور عالمی فورمز پر شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ آگاہ رہیں کہ 2005 کے بعد سے یہ پہلا صدارتی دورہ ہے کسی کرغز صدر کا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور دیرینہ دوستی پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ مستقبل میں تعاون کے لیے نئے راستے بھی کھولے گا اور علاقائی اور عالمی سطح پر بھی دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ کرغز صدر کی وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ ان مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، خصوصی طور پر تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری کے فروغ پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ کرغز صدر پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے جو دونوں ملکوں کی کاروباری برادری کے لیے نئے مواقع کھولنے کا باعث بنے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। के मुस्तकबिल में ताउन के नए रास्ते भी खोलेगा और इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक की शराकतदारी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तैयारे का दरवाज़ा खुल चुका है। किर्गिज़स्तान के सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए हुकूमती अरकान भी, और जो उनका गर्मजोशी से और पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान के सदर के हमरा वज़रा और सरकारी अहदेदारान और आला कारोबारी वफ़द भी मौजूद है। सदर किर्गिज़स्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। बराह रास्त आप देख सकते हैं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने मेहमान खुसूसी का इस वक्त पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा हैं, जो कि उनका इस्तकबाल करेंगे। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी, जो अपने मेहमान खुसूसी जो किर्गिज़स्तान के सदर का इस्तकबाल करने के लिए नूर खान एयरबेस पहुँच चुके हैं। किर्गिज़ तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अपने मौज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। किर्गिज़ सदर तैयारे से बाहर आ चुके हैं। इस वक्त बड़े गर्मजोशी के साथ सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे बगलगीर हुए, उनसे मुसाफ़ा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी मौज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों की जानिब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। मौज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस के मनाज़िर आप देख सकते हैं। किर्गिज़ सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़ सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी। अब से कुछ देर पहले ही किर्गिज़ सदर जब तैयारे से बाहर आए तो सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी उनसे बगलगीर हुए और गर्मजोशी से उनसे मुसाफ़ा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वहाँ पर उनको खुशामदीद कहने के लिए मौजूद हैं। और ये मनाज़र आप देख सकते हैं, किर्गिज़स्तान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। बच्चों की जानिब से खूबसूरत गुलदस्ते पेश किए गए, उनको खैर मकदमी और खुशामदीद कहा गया। उनको बहुत ही पुरतपाक और गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है। किर्गिज़स्तान के सदर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके हमरा मौजूद हैं, कारोबारी वफ़द भी उनके हमरा मौजूद है, आला हुक्काम उनके हमरा मौजूद हैं, सीनियर वज़रा उनके हमरा मौजूद हैं। सदर किर्गिज़स्तान इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के हमरा नूर खान एयरबेस में मौजूद हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और सदर किर्गिज़स्तान अपने इस दौरे में सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे और सदर किर्गिज़स्तान जो हैं वो इस दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। किर्गिज़ सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिज़नेस फ़ोरम से खिताब भी करेंगे, जो दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरी के लिए नए मौक़े खोलने का बायस बनेगा। जनवरी 2005 के बाद से किर्गिज़स्तान की जानिब से ये पहला सदारती दौरा है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना दोस्ती पर कायम हैं। दोनों ममालिक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। ये दौरा न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेगा, बल्कि मुस्तकबिल में भी ताउन के नए रास्ते खोलेगा। इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने अहम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सदर के हमरा सीनियर वज़रा मौजूद हैं, सरकारी हुक्काम मौजूद हैं।
कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मौजूद है। ये दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में एक नुमाया पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का काबीना के सीनियर वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा है पाकिस्तान। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, बच्चों की जानिब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और इस वक्त खैर मकदमी जो नगमे हैं वो गाए जा रहे हैं। बच्चों की जानिब से झंडियाँ भी लहराई जा रही हैं। किर्गिज़ झंडा, पाकिस्तानी झंडा एक ही साथ आप ये मनाज़र देख सकते हैं। ये किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। जनवरी 2005 के बाद से ये पहला सदारती दौरा है जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना दोस्ती पर कायम हैं। दोनों ममालिक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। ये दौरा न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मुस्तकबिल में भी ताउन के नए रास्ते खोलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने अहम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। यह दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में एक नुमाया पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी इस मुलाकात में मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा भी लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर असद यार खान। असद, बताइएगा, किर्गिज़ सदर अपने 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी? जी, जो किर्गिस्तान के सदर हैं उनका ये इंतहाई अहम दौरा है पाकिस्तान का, और 2005 के बाद किसी भी किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। और ख़ास तौर पर इस दौरे की अहमियत के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने खुद मोअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। इंतहाई जो है पुरतपाक अंदाज में मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंतहाई आम दौरा है किर्गिस्तान के सदर का, और इस दौरे में जो दोनों मुल्कों के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों में किर्गिस्तान की एक ख़ास अहमियत है, और पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत बनाया जाए, और ख़ास तौर पर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी, दिफाई, तिजारती, माशी और दीगर शोबों में जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत बनाने के हवाले से जो अमूर हैं वो किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान में ज़ेरे गौर आएंगे। आज उनकी जो यहाँ पाकिस्तान में आमद हुई है तो इंतहाई पुरजोश अंदाज में उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया है। कल जो है अहम मुलाकातें होंगी जहाँ पर उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद होगा। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं किर्गिस्तान के सदर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ उनकी जो 1-on-1 मुलाकात होगी, और बाद में वफूद की सतह पर बातचीत में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो उनके साथ एक आला सतह वक्त भी किर्गिस्तान के सदर के हमरा है, और उसमें जो बिजनेस शख्सियात हैं वो भी उनके वक्त में शामिल हैं। और पाकिस्तान का और किर्गिस्तान का जो बिजनेस फोरम है उसका इनेकाद होगा, और जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर शिरकत करेंगे। और ये इंतहाई एक अहम मौका है क्योंकि दोनों मुल्कों की ये कोशिश है कि जहाँ पर सरकारी सतह पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो निजी शोबा है उसकी शराकत दारी को भी फ़रोग़ दिया जाए, और यही इसी तरीके से जो रवाबित हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर बातचीत होगी, मवासलाती राब्तों को मजबूत बनाने के हवाले से होगी, और अवामी सतह पर जो राब्ते हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका भी किर्गिस्तान
رکن ہے اور پاکستان بھی اس کا مستقل رکن ہے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون رکھے ہوئے ہیں۔ تو وسط ایشیائی ریاستوں اور بالخصوص جو کرغزستان ہے اس کے ساتھ پاکستان کا اپنا ایک تعلقات جو ہیں اس کو مزید مضبوطی مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں یہ لینڈ لاکڈ ہیں، اور کرغزستان بھی، تاکہ یہ اپنی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا تک لے جائیں، اور اس کے لیے پاکستانی جو بندرگاہیں ہیں وہ سب سے زیادہ مفید ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان ہوگی، اور اس حوالے سے بھی امور پر زیر غور آئیں گے۔ جی بہت شکریہ ستیار خان، آپ ہمیں تفصیلاً کرغزستان کے صدر جاپروف کے اس تاریخی دورے کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کرغزستان کے صدر پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ وزراء، سرکاری عہدیداران اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے الگ الگ بھی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کریں گے۔ نورخان ایئر بیس پر ان کا طیارہ لینڈ ہوتے ہی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حکومتی ارکان اور وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دورہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ 2005 کے بعد سے پہلا صدارتی دورہ ہونے کی وجہ سے یہ سفارتی سطح پر اعتماد کی بحالی اور تعلقات کے اثر نو فروغ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ علاقائی تعاون اور رابطہ کاری میں اضافہ بھی اس دورے سے متوقع ہے۔ دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم SCO، ECO اور دیگر علاقائی فورمز پر بھی قریبی شراکت دار ہیں۔ یہ دورہ خطے میں امن، رابطہ کاری اور مشترکہ ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کی حوالے سے اگر بات کی جائیں تو اس میں بھی نئے امکانات روشن ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان کرغزستان بزنس فورم اس دورے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ توقع ہے کہ توانائی، ٹرانسپورٹ، ٹیکسٹائل، فارما اور IT سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے۔ پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرغزستان میں میڈیکل اور دیگر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دورہ اس تعلیمی تعاون کو بھی مزید منظم، محفوظ اور مؤثر بنانے میں مدد دے گا۔ دونوں ممالک کے عوامی روابط کو بھی مضبوط کرے گا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں دفاعی تعاون، سرحدی تحفظ، انسداد دہشت گردی اور خطے میں سیکیورٹی کے چیلنجز پر بھی مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔ خطے میں پاکستان کا فعال کردار بھی اجاگر ہوگا۔ یہ دورہ پاکستان کی علاقائی پالیسی، وسطی ایشیا کے ساتھ قریبی تعلقات اور کنیکٹیویٹی ویژن کو بھی تقویت دیتا ہے، جس سے پاکستان کی سفارتی ساکھ اور خطے میں مؤثر موجودگی مزید مستحکم ہوگی۔ یہ ملاقاتیں نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط کریں گی بلکہ تجارتی راہداریوں، توانائی منصوبوں اور باہمی سرمایہ کاری کے نئے راستے بھی کھولیں گی۔ آپ کو آگاہ کریں گے کرغزستان کے صدر جاپروف پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 2 روز پر مشتمل ہے۔ کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت سے 1-on-1 بھی اور مذاکرات ہوں گے، اور ان کی وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ان کے ہمراہ وزراء، سرکاری عہدیداران اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی موجود ہے۔ معزز مہمان کا صدر مملکت اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ کرغزستان کے صدر پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے سے تعاون اور علاقائی اور عالمی فورمز پر شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ اس دورے سے پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کو بھی ایک نئی سمت ملے گی۔ 2005 کے بعد سے پہلا صدارتی دورہ ہونے کی وجہ سے یہ سفارتی سطح پر بھی اعتماد کی بحالی اور تعلقات کے اثر نو فروغ میں کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم SCO، ECO اور دیگر بھی عالمی اور علاقائی فورمز پر قریبی شراکت دار ہیں۔ یہ دورہ خطے میں امن، رابطہ کاری اور مشترکہ ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے بھی فیصلہ کن کردار رکھتا ہے۔ کرغزستان کے صدر اپنے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر ان کا صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے، جبکہ انہیں گن سلوٹ بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کرغزستان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ کرغزستان کے صدر اپنے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پرتپاک استقبال کیا گیا کرغز صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے، جبکہ حکومتی اراکین اور وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی 1-on-1 ملاقات بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی متوقع ہیں۔
अवामी रवाबित और तालीमी ताउन में तोसी जो है वो इस अहम दौरे में मुतवक्के है। पाकिस्तानी तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो किर्गिज़स्तान में मेडिकल और दीगर तालीम हासिल करते हैं। ये दौरा इस तालीमी ताउन को भी मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज और मौसर बनाने में मदद देगा। दोनों ममालिक के अवामी रवाबित को भी मजबूत करेगा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस दौरे से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफाई ताउन, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में सिक्योरिटी के चैलेंजेस पर भी मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत होगी। ये दौरा पाकिस्तान की इलाकाई पॉलिसी, वस्ती एशिया के साथ करीबी ताल्लुकात और कनेक्टिविटी विजन को तक़वियत देता है, जिससे पाकिस्तान की सिफारती साख और ख़ित्ते में मौसर मौजूदगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। आपको आगाह करते चलें कि ये मुलाकातें न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेंगी बल्कि तिजारती राहदारियों, तवानाई मंसूबों और बाहमी सरमायाकारी के लिए भी रास्ते खोलेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद। आगा मसूद खालिद, बताइएगा, किर्गिज़ सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, 2 रोज़ा दौरा है ये, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर किर्गिज़ सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले किर्गिज़स्तान के सदर नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं और उनका ये 2 रोज़ा दौरा जो पाकिस्तान का है ये खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर है और इंतहाई अहम दौरा है। और जो किर्गिज़ सदर है उनके हमरा सीनियर काबीना के अरकान, सरकारी हुक्काम और कारोबारी शख्सियात पर एक अहम जो वक्त है वो भी उनके साथ है। नूर खान एयरबेस पर उनके इस्तकबाल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई मौजूद मेहमान को और रवायती जो बलबूस है उसमें बच्चों ने फूल भी पेश किए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और किर्गिज़ जो सदर हैं उनके दरमियान खैर सगाली के जो जज्बात है उनका इजहार किया गया। जो किर्गिज़ सदर का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरे में वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वफूद की सतह पर जो आला सतह मुज़ाकरात हैं उसका दौर भी इसमें शामिल होगा। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनके तमाम अहम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और खसूसी तौर पर तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, अवामी रवाबित और जो इलाकाई राब्ताकारी है इसके जो अहम शोबे हैं उसमें मज़ीद जो ताउन को बढ़ाया जा सकता है उन तमाम इम्कानात पर तफसीली गौर होगा। और इसके अलावा किर्गिज़ सदर की जो पाकिस्तान में मौजूदगी है और उनके दौरान क़याम यहाँ पर एक बिजनेस फोरम का भी इनेकाद किया गया है जिससे किर्गिज़ सदर खिताब भी करेंगे। यहाँ पर ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि किर्गिज़स्तान की जानिब से जो आखिरी सदारती दौरा है वो जनवरी 2005 में हुआ था, जिसके बाद ये इंतहाई अहम दौरा किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान का हो रहा है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया जो मेन फोकस है और जो तवज्जो का महवर जो शोबे हैं उसमें तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से अहम ये दौरा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें दोनों मुल्क जो है वो इम्कानात का जायजा लेंगे, जिसमें तवानाई है, दिफा है, तालीम और इसके अलावा जो अवामी रवाबित हैं उन पर फोकस किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो मुस्तकबिल के लिए मजीद लाहे अमल तैयार किया जाए उसमें इन तमाम शोबों को मजीद फोकस किया जाए। इस हवाले से ये दोनों ममालिक के दरमियान जो ये दौरा है उस हवाले से बरादराना जो ताल्लुकात हैं उसका एक मजहर है और इसके साथ साथ जो दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तारीख, मजहबी और वाबस्तगी और खित्ते में जो अमन व तरक्की के हवाले से ताल्लुकात हैं उस अज़्म पर मबनी ये दौरा जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी बहुत शुक्रिया आका मसूद खालिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, किर्गिज़स्तान के सदर का पाकिस्तान का ये दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में एक बड़ी और देरपा पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। 2005 के बाद से पहला सदारती दौरा होने के बायस ये मुलाकात न सिर्फ सिफारती सतह पर भी एतमाद की बहाली का इजहार है बल्कि मुस्तकबिल करीब में भी नए ताउन की बुनियाद भी रखती है। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और राबताकारी के मुश्तरका मकासद रखते हैं और ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए भी एक अहम संग मील साबित होगा। तवक्को है कि ट्रांजिट ट्रेड, इलाकाई राबताकारी और वस्ती एशिया तक पाकिस्तान की रसाई जैसे कलीदी इशूज़ पर भी पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों की कारोबारी कम्युनिटीज़ को करीब लाने, मुश्तरका सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने और तिजारत को बामकसद सतह पर लाने में मदद देगा।
یہ دورہ محض روایتی خیر سگالی نہیں ہے بلکہ ایک متحرک سفارتی پیش رفت بھی ہے جو مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور عملی تعاون کو ایک نئی جہت دے گا۔ آپ کو آگاہ کریں گے، قرغیزستان کے صدر جاپروف پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 2 روز پر مشتمل ہے۔ قرغیزستان کے صدر کے استقبال کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ان کے ہمراہ اہم کابینہ ارکان اور وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے جو کرغز صدر ہیں ان کے ہمراہ وزراء، سرکاری عہدیداران اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی موجود ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے 1 on 1 بھی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کریں گے۔ قرغیزستان کے صدر پاکستان قرغیزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے سے تعاون اور علاقائی اور عالمی فورمز پر شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ جو یہ طویل المدت اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے کہ اہم دورہ جس میں ٹرانسپورٹ کوریڈور شامل ہیں، دفاعی تربیت، مشترکہ انڈسٹریز ہیں، تعلیمی ایکسچینج پروگرامز ہیں اور ان سب کو شامل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خطے میں امن، استحکام اور کنیکٹیوٹی کے مشترکہ مقاصد بھی اس دورے سے حاصل ہوں گے۔ دونوں ممالک امن، علاقائی استحکام اور رابطہ کاری کو مشترکہ مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ دورہ ان اہداف کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مظہر عباس۔ مظہر عباس، بتائیے کہ انتہائی اہم دورہ اور 2005 کے بعد سے کسی کرغز صدر کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ ہے، کیا کہیے گا، کیا مصروفیات رہیں گی؟ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کرغز صدر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ جی، قرغیزستان کے صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر جو ہے وہ قرغیزستان کے صدر کا استقبال کیا ہے، پرتپاک استقبال کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ خطے میں خصوصاً سینٹرل جو ایشیا ہے ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ کاروباری بھی اور سیاسی بھی اور خطے میں امن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر قرغیزستان کے جو صدر ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں اور 2 روزہ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سینئر کابینہ ارکان، سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات بھی جو ہے وہ ان کے وفد میں شامل ہیں۔ قرغیزستان کے صدر جو ہے اپنے دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قرغیز صدر کے درمیان ملاقات میں جو ہے وہ وفود کی سطح پر جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور قرغیزستان کے درمیان خصوصی طور پر 2 طرفہ تعلقات کے تمام اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان ملاقاتوں کے دوران تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قرغیزستان کے صدر جو ہیں وہ بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ قرغیزستان کی جانب سے جو 2005 میں جو صدارتی دورہ ہے وہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو ہے یہ دورہ ہو رہا ہے جو قرغیزستان کے صدر کر رہے ہیں۔ دورے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ اور ان کو وسعت دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ دونوں یہ جو قرغیزستان کے صدر کا دورہ ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بہترین تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں ممالک کی جو مشترکہ تاریخ ہے، مذہبی وابستگی ہے اور خطے میں امن و ترقی کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس دورے میں جو ہے وہ 2 طرفہ تعاون کو جو ہے وہ نئی سمت کا تعین کیا جائے گا اور علاقائی اور عالمی اداروں میں جو ہے وہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے میں یہ دورہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ جی اچھا مظہر، آپ نے ذکر کیا پاکستان قرغیزستان بزنس فورم کے حوالے سے، کہیے گا کیا اس دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹیز کی جانب سے کسی بڑے معاہدے کی بھی توقع کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ 2 طرفہ تجارت میں کوئی واضح اضافہ دکھائی دیتا ہے؟ جی، قرغیزستان کے صدر کے ساتھ جو ہے وفد میں کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں اور یہ جو بزنس فورم ہونا ہے اس میں پاکستان اور قرغیزستان کی جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت کے حوالے سے جو تعاون ہے اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور مواقع تلاش کیے جائیں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعاون کو کتنا فروغ دیا جا سکتا ہے اور تجارت میں اضافے کے حوالے سے امکانات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ جی
जी बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास आपका। नाज़रीन, किर्गिज़स्तान के सदर अपने पहले तारीखी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और की दावत पर ये अहम दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत से उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी और वफूद की सतह पर मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, आला सतह के हुकाम उनके हमरा मौजूद हैं और कारोबारी वफ्द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मौजूद है। मौजूद मेहमान सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। इस दौरे से ताउन और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर शराकत दारी को तक़वियत मिलेगी। आगाह रहें कि 2005 के बाद से ये पहला सदारती दौरा है किसी किर्गिज़ सदर का, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना दोस्ती पर कायम हैं। दोनों ममालिक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। ये दौरा न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मुस्तकबिल में ताउन के लिए नए रास्ते भी खोलेगा और इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ किर्गिज़ सदर की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। ख़ुसूसी तौर पर तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, अवामी रवाबित और इलाकाई राबताकारी के फ़रोग़ पर भी बातचीत मुतवक्के है। किर्गिज़ सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे, जो दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरी के लिए नए मौक़े खोलने का बायस बनेगा। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। के मुस्तकबिल में ताउन के नए रास्ते भी खोलेगा और इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तैयारे का दरवाज़ा खुल चुका है। किर्गिज़स्तान के सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए हुकूमती अरकान भी और जो उनका गर्मजोशी से और पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान के सदर के हमरा वज़रा और सरकारी अहदेदारान और आला कारोबारी वफ़द भी मौजूद है। सदर किर्गिज़स्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। बराह रास्त आप देख सकते हैं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने मेहमान खुसूसी का इस वक्त पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा हैं, जो कि उनका इस्तकबाल करेंगे। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी जो अपने मेहमान खुसूसी और जो किर्गिज़स्तान के सदर का इस्तकबाल करने के लिए नूर खान एयरबेस पहुँच चुके हैं। किर्गिज़ तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अपने मौजज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। किर्गिज़ सदर तैयारे से बाहर आ चुके हैं। इस वक्त बड़े गर्मजोशी के साथ सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे बगलगीर हुए, उनसे मुसाफा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी मौजज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों की जानिब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं मौजज़ मेहमान को। नूर खान एयरबेस के ये मनाज़र आप देख सकते हैं। किर्गिज़ सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़ सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी। अब से कुछ देर पहले ही किर्गिज़ सदर जब तैयारे से बाहर आए तो सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी उनसे बगलगीर हुए और गर्मजोशी से उनसे मुसाफा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वहाँ पर उनको खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद हैं। और ये मनाज़र आप देख सकते हैं। किर्गिज़स्तान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। बच्चों की जानिब से खूबसूरत गुलदस्ते पेश किए गए, उनको खैर मकदमी और खुश आमदीद कहा गया। उनको
बहुत ही पुरतपाक और गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है। किर्गिज़स्तान के सदर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनके हमरा मौजूद हैं। कारोबारी वफ्द भी उनके हमरा मौजूद है, आला हुकाम उनके हमरा मौजूद हैं, सीनियर वज़रा उनके हमरा मौजूद हैं। सदर किर्गिज़स्तान इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के हमरा नूर खान एयरबेस में मौजूद हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और सदर किर्गिज़स्तान अपने इस दौरे में सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे और सदर किर्गिज़स्तान जो हैं वो इस दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। किर्गिज़ सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे, जो दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरी के लिए नए मौक़े खोलने का बायस बनेगा। जनवरी 2005 के बाद से किर्गिज़स्तान की जानिब से ये पहला सदारती दौरा है जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना दोस्ती पर कायम हैं। दोनों ममालिक खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। ये दौरा न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मुस्तकबिल में भी ताउन के नए रास्ते खोलेगा। इलाकाई और आलमी सतह पर भी दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने अहम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सदर के हमरा सीनियर वज़रा मौजूद हैं, सरकारी हुक्काम मौजूद हैं, कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मौजूद है। ये दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में एक नुमाया पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मोअज़्ज़ज़ मेहमान का। काबीना के सीनियर वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा है पाकिस्तान, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। बच्चों की जानिब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और इस वक्त खैर मकदमी जो नगमे हैं वो गाए जा रहे हैं। बच्चों की जानिब से झंडियाँ भी लहराई जा रही हैं। किर्गिज़ झंडा, पाकिस्तानी झंडा एक ही साथ आप ये मनाज़र देख सकते हैं। ये किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। जनवरी 2005 के बाद से ये पहला सदारती दौरा है जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना दोस्ती पर कायम हैं। दोनों ममालिक खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। ये दौरा न सिर्फ मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मुस्तकबिल में भी ताउन के नए रास्ते खोलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिज़स्तान के सदर आज अपने अहम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में एक नुमाया पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी इस मुलाकात में मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा भी लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर असद यार खान। असद, बताइएगा, किर्गिज़ सदर अपने 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी? जी, जो किर्गिस्तान के सदर हैं उनका ये इंतहाई अहम दौरा है पाकिस्तान का, और 2005 के बाद किसी भी किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। और ख़ास तौर पर इस दौरे की अहमियत के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने ख़ुद मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। इंतहाई जो है पुरतपाक अंदाज में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंतहाई आम दौरा है किर्गिस्तान के सदर का, और इस दौरे में जो दोनों मुल्कों के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों में किर्गिस्तान की एक ख़ास अहमियत है, और पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत बनाया जाए। और ख़ास तौर पर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी, दिफाई, तिजारती, माशी और दीगर शोबों में जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत बनाने के हवाले से जो अमूर हैं वो किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान में ज़ेरे गौर आएंगे। आज उनकी जो यहाँ पाकिस्तान में आमद हुई है तो इंतहाई पुरजोश अंदाज में उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया है।
کل جو ہے اہم ملاقاتیں ہوں گی جہاں پر ان کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوگی. ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا بھی انعقاد ہوگا. جو معزز مہمان ہیں کرغزستان کے صدر، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو ون آن ون ملاقات ہوگی اور بعد میں وفود کی سطح پر بات چیت میں جو دونوں ملکوں کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح وقت بھی کرغزستان کے صدر کے ہمراہ ہے اور اس میں جو بزنس شخصیات ہیں وہ بھی ان کے وقت میں شامل ہیں، اور پاکستان کا اور کرغزستان کا جو بزنس فورم ہے اس کا انعقاد ہوگا، اور جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کرغزستان کے صدر شرکت کریں گے. اور یہ انتہائی ایک اہم موقع ہے کیونکہ دونوں ملکوں کی یہ کوشش ہے کہ جہاں پر سرکاری سطح پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو انٹریکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو نجی شعبہ ہے اس کی شراکت داری کو بھی فروغ دیا جائے، اور یہی اسی طریقے سے جو روابط ہیں ان کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوگی، مواصلاتی رابطوں کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہوگی، اور عوامی سطح پر جو رابطے ہیں ان کو مزید مربوط بنایا جائے گا. جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا بھی کرغزستان رکن ہے اور پاکستان بھی اس کا مستقل رکن ہے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون رکھے ہوئے ہیں. تو وسط ایشیائی ریاستوں اور بالخصوص جو کرغزستان ہے اس کے ساتھ پاکستان کا اپنا ایک تعلقات جو ہیں اس کو مزید مضبوطی مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں یہ لینڈ لاکڈ ہیں اور کرغزستان بھی، تاکہ یہ اپنی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا تک لے جائیں، اور اس کے لیے پاکستانی جو بندرگاہیں ہیں وہ سب سے زیادہ مفید ہیں. اس حوالے سے بھی بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان ہوگی اور اس حوالے سے بھی امور پر زیر غور آئیں گے. جی بہت شکریہ ستیار خان، آپ ہمیں تفصیلاً کرغزستان کے صدر جاپروف کے اس تاریخی دورے کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، کرغزستان کے صدر پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ وزراء، سرکاری عہدیداران اور اعلیٰ کاروباری وفد بھی ہے. معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے الگ الگ بھی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کریں گے. نور خان ایئر بیس پر ان کا طیارہ لینڈ ہوتے ہی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا. ساتھ ہی ساتھ حکومتی ارکان اور وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دورہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کو ایک نئی سمت دیتا ہے. 2005 کے بعد سے پہلا صدارتی دورہ ہونے کی وجہ سے یہ سفارتی سطح پر اعتماد کی بحالی اور تعلقات کے اثر نو فروغ کا ایک اہم سنگ میل ہے. علاقائی تعاون اور رابطہ کاری میں اضافہ بھی اس دورے سے متوقع ہے. دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم SCO ECO اور دیگر علاقائی فورمز پر بھی قریبی شراکت دار ہیں. یہ دورہ خطے میں امن، رابطہ کاری اور مشترکہ ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا. تجارت اور سرمایہ کاری کی حوالے سے اگر بات کی جائیں تو اس میں بھی نئے امکانات روشن ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان کرغزستان بزنس فورم اس دورے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. توقع ہے کہ توانائی، ٹرانسپورٹ، ٹیکسٹائل، فارما اور IT سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے. پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرغزستان میں میڈیکل اور دیگر تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ دورہ اس تعلیمی تعاون کو بھی مزید منظم، محفوظ اور مؤثر بنانے میں مدد دے گا. دونوں ممالک کے عوامی روابط کو بھی مضبوط کرے گا. وفود کی سطح پر مذاکرات میں دفاعی تعاون، سرحدی تحفظ، انسداد دہشت گردی اور خطے میں سیکیورٹی کے چیلنجز پر بھی مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوگی. خطے میں پاکستان کا فعال کردار بھی اجاگر ہوگا. یہ دورہ پاکستان کی علاقائی پالیسی، وسطی ایشیا کے ساتھ قریبی تعلقات اور کنیکٹیوٹی ویژن کو بھی تقویت دیتا ہے، جس سے پاکستان کی سفارتی ساکھ اور خطے میں مؤثر موجودگی مزید مستحکم ہوگی. یہ ملاقاتیں نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط کریں گی بلکہ تجارتی راہداریوں، توانائی منصوبوں اور باہمی سرمایہ کاری کے نئے راستے بھی کھولیں گی. آپ کو آگاہ کریں گے کرغزستان کے صدر جاپروف پہلے تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچ چکے ہیں. ان کا یہ دورہ 2 روز پر مشتمل ہے. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت سے ون آن ون بھی اور مذاکرات ہوں گے، اور ان کی وفود کی سطح پر بھی
मुज़ाकरात होंगे। उनके हमरा वज़रा, सरकारी अहदेदारान और आला कारोबारी वफ़द भी मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर ममलकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। इस दौरे से ताउन और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर शिराकत दारी को तक़वियत मिलेगी। इस दौरे से पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात को भी एक नई सिमत मिलेगी। 2005 के बाद से पहला सदारती दौरा होने की वजह से ये सफारती सतह पर भी एतमाद की बहाली और ताल्लुकात के असर नौ फ़रोग़ में का अहम संग मील है। आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम, SCO, ACO और दीगर भी आलमी और इलाकाई फोरम्स पर करीबी शिराकत दार हैं। ये दौरा खत्ते में अमन, राबताकारी और मुश्तरका तरक्की के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए भी फैसला कुन किरदार रखता है। किर्गिज़स्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर उनका सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि उन्हें गन सलूट भी दिया गया और साथ ही साथ जो है वो किर्गिज़स्तान के झंडे लहराए गए। किर्गिज़स्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, जबकि हुकूमती अरकान और वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। किर्गिज़स्तान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी वन-ऑन-वन मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। अवामी रवाबित और तालीमी ताउन में तोसी जो है वो इस अहम दौरे में मुतवक्के है। पाकिस्तानी तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो किर्गिज़स्तान में मेडिकल और दीगर तालीम हासिल करते हैं। ये दौरा इस तालीमी ताउन को भी मज़ीद मुनज़्ज़म, महफूज और मौसर बनाने में मदद देगा। दोनों ममालिक के अवामी रवाबित को भी मजबूत करेगा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस दौरे से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफाई ताउन, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में सिक्योरिटी के चैलेंजेस पर भी मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत